شو أين العبادة وتشدنقون كصلاة كصوم كحج كعمرة كجهاد كقراءة القرآن كذكر كصلة الرحم كأمر بالمعروف كنهي عن المنكر كصدقة كزكاة عدد الله سبحانه وتعالى كبارج ودو ميكبلوا نقر بدك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكشف الضر عن الله من هذا عندن بلا عندن تتا عندنا وسطاچ ላይ ስሜት የሚባለውን ነገር የፈጠረው ጌታ ባሪያዬ አለ እንኳን حرام ካደረኩበት ነገር አይደለም የፈቀድኩለትን በሌላ ጊዜ ማለት ነው نعم ሊተቃቀምበት ገር ያደረኩለትን ነገር ይተዋል አለ አላህ በረመዳን አው يدعو طعامه ምግቡን ይተዋል وشرابه መጠጡን ይተዋል وشهوته سميتون يتوال من أجلي لا نسيل لا إله إلا الله صومنيان بتملكته عند سجاجة صومنيان بتملكته عند حجاج وشهادة عند معتمروج عند مجاهروج أيلهم صومنيان بتملكته قرآن عند ميكارسو أيلهم صومنيان بتملكته ما نين يوم الكام سر على التسمارو أيلهم صومنيان مهون نمياوكو عند الله نو ولا تسوبجا إلا في رمضان أو رمضان لا يبزو بزي بزو هذا صومالهم إلا أصحاب الأعذار الناس يعوزر يالله شوكال هم مستقر السمع الله فقره الله شوال بل يا بزي الشالات شو قضى اليوم كان نزي سوس ترجمان كورد باتشو سوج الله يارك أو جبريل عليه السلام نبياتنا صلى الله عليه وسلم آمين يا رب تسو عنده رمضان يمسله أقدام ين يمسله أدل الله ستوت سيابك متكم يا كاتو من أهل والله مكة الكلمة من أين حرمان لا إله إلا الله من أين شركي النتي أدل بسنة والله من هذا السباء الله ونبني من إنه عذرا جن الله زن بنتيك من إنه ملساتشن برمضان يوتاتشن لأديس نراف المكفت كاكاتن برمضان هاتياتشن المسمار كاكاتن تتاري يتتارى يا باغي الخير أقبل لا إله إلا الله ويا باغي الشر أقصر الله يا درب وين تتاري مدو أنت خير فلاقي وين تقطع ولا الله نا أقبل ويا باغي الشر أقصر أنت كفي كسو أنت كفات متفلقي هون كسو تقوت أبك كفات وارتحل في طلب العلم فما نال نور العلم إلا من رحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يتكبراتشو صومنيوج ود يتكبراتشو قواميوج ود يتكبراتشو أمانيان إن شاء الله يرسو فقاد عنده هنا بتوسنوا القرآن አንቀጾችና ሐዲሶችን ለመተዋወስ እንሞክራለን በአላህ ፍቃድ በትላንትናው ፕሮግራማችን ላይ በሱረቱል በቀራ ላይ ያሉ ውስን አንቀጾችን አላህ አማንያንን በእምነት ስማቸው እየጠራ ያዘዛቸውን ትእዛዛት ተመልክተናል ለየት ባለ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ጾም ሲደነግግ ዋናው ሚስጥር ምን እንደሆነ ጠቅሶልናል እሱም ጾም ከተቅዋ ጋር አላህን ከመፍራት ጋር ያዘዘውን ከመታዘዝና የከለከለውን ከመከልከል ጋር እጅግ በጣም የሚገርም የሆነ ቁርኝት እንዳላቸው አመላክቶናል በዛ የተወሰነ ተዋውሰናል አላህም የሚፈልገው ከኛ ትልቁ ዋናው ጉዳይ እኛን ማስራብ እኛን ማስጠማት ወይንም እኛን ከፍላጎቶቻችን ስጋዊ ከሆኑ ውስጣዊ ዝንባሌዎቻችን ማገድ ሳይሆን አላህ ለኛ ሰብርን ሊያስተምረን እንደሆነ ትዕግስትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያለማምደን እንደሆነ ለመመልከት ሞክረናል ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ ይህ ጾም
الله سبحانه وتعالى كأملكوች ውስጥ ከዒባዳዎች መካከል እንዴት እንደመረጠው በጣም የሚገርም የሆነ መዝያ መለያ አላህ እንዴት እንደሰጠው ለማየት እንሞክራለን። ይህንንም ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ በመነሳት የአላህ መልእክተኛ قال الله تعالى بحديث القدسي ላይ ቀጥታ ዘገባውን ከአላህ سبحانه وتعالى ሲያስተላልፉ ምን ይላሉ? كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وهو لي وأنا أجزي به لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي إلى الله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم يسولج ملكم سرابة تقالي له لراسنا ولا أن يسولج يزيج على ما يوتلا سنور أنسر لن عندك مالن أن لفالن يتفترنه من الزوم كجمر اتشي عالم يهرفت على ما يلج الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد له برقتم يسولج بدكام لدكام فترنه إلى بمعنى أندي لكم أندي سرع أهل الدنيا يا دنيا بالتبيتوج يتعبون في دنياهم الدنيا الجولاي طوات ما تدفق أنا سيلو سيدكمو سيوتو سيوردو تاجواله وأهل الآخرة يا آخرة سوج بتشاله هنيتا بدرو تسفى بالله منو مجرشاون كان كجلو طوات ما تاسيلفو سميتاچون رتو سغاوي فلاغوتوچاچون تتو لله سبحانه وتعالى بلو عند ፍላጎታቸው ሳይሆን እንደ አላህ ትእዛዝ ሲኖሩባት ታያለች ያለ ለየት ባለ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ አይነት ዒባዳዎችን ደንግጓል። ከሰላት፣ ከጾም፣ ከሐጅ፣ ከዑምራ፣ ከጂሃድ፣ ከቅራአት አልቁርአን፣ ከዚክር፣ ከሲለት الرحم፣ ከአምር ቢልማዕሩፍ፣ ከነህይ ዐኒል ሙንከር፣ ከሰደቃ፣ ከዘካ عدد الله سبحانه وتعالى ከባሮቹ ወዶ የሚቀበለው ነገር ባጠቃላይ ዒባዳ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بنقدرات تقدمهم بتكبارات تقدمهم بأمنتات تقدمهم كل أنت ناويهن باتك عليه الله سته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يتاززنوا بزيهم يا الله ملكتنيا متاززت بزيهم ይህንን ትልቅ መለኮታዊን ትእዛዝ የአላህ መልእክተኛ በተግባር አሳይተው መምከር ባለባቸው መልኩ መክረው ገስጸው አስተምረው ትልቅ የሆነ ተምሳሌት ሆነው ኖረው ትልቅ የሆነ ተምሳሌት ሆነው ሞተው ተሻግረዋል የአላህ መልእክተኛ። እኛም በዛ ሂዱ ነው የተባለው። ነገር ግን ኢኽዋኒ ፊላህ ውድ የተከበራችሁ አማንያን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዚህ ዒባዳዎች ውስጥ ለየት ባለ መልኩ የሰው ልጅ ስራ በአጠቃላይ ለራሱ ነው አለ። ኩሉ አመል ኢብኒ አደም የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ በአጠቃላይ ለራሱ ነው። ምን ማለት ነው? فأجره محدود وثوابه معروف مشهور የተቀመጠለት ምንዳ የተደረገለት ክፍያና ደሞዝ የታወቀ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንዲህ የሰገደ ይሄን አክል አጅር አለ። نعم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة على حديث في الصحيحين بخارينا مسلم بزكبوا حديث صلاة الجماعة يسجد هنا سو بيته لا وين المسجد سوق لا كم يسجد صلاة بحياة 7 اطف يبلطال. وهكذا في قراءة القرآن قرآن بمقرات لا بتملكت رسول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي كله 10 حسنات بيان داندو የቁርአን ፊደላቶች 10 ሐሰናት እንደሚከፈለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። وهكذا في الصدقات وهكذا في الزكوات وهكذا في الحج والعمرة وهكذا في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببركات أملكوتوج الله سبحانه وتعالى يسكمتون كفيات تناقرون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها عند الملكام سرا يسرى بأسر اطف درب አባዝጪ እከፍለዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነገር ግን ኢኽዋኒ ፊላህ እስቲ እንምጣ ወደ ጾም እንምጣ። ለየት ባለ መልኩም ያለነው በተከበረው የጾም ወር ነው في شهر رمضان المبارك። ስለዚህ ጾመኞች እንደመሆናችን ደግሞ ለጾም የተቀመጠውን ለየት ያለ የሆነ ሚስጥር ስናውቅ
ወላሂ በጾማችን የበለጠ እየተራብን እየተጠማን እርካታ ይሰማናል። ተመልከቱ አላህ ምን አለ? ኢለ ሶም ጾም ሲቀር አለ። ጠይብ ይገርማል። ላ ኢላሃ ኢላላህ የጾም ምንዳ አልተገለጸም። ወላሂ እስቲ ፈልጉ። አዎ የረመዳንን ወር የጾመ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለፈውን ወንጀሉን ያብስለታል የሚል ነገር መጥቷል። አዎ ወንጀልን እንደማሳበስ ኃጢአትን እንደማስማር የተቀመጠ ነገር ነው። እንደ ሐሰናት ግን የተቀመጠ ነገር የለም። በእርግጣው እኛ ባሮች ትልቁ ምኞታችን ኃጢአታችንን አላህ ይቅር ቢሉን ወንጀላችንን ምሮን አላህ ጀነት እንዲያስገባን ነው። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌሎች አንቢያቶች በአጠቃላይ ለየት ባለ ሁኔታ የተሰጣቸው ትልቁ ሽልማት ኢና ፈተሕና ለከ ፈትሐን ሙቢና ሊየግፊረ ለከ አላሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢከ ወማ ተአኸር ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يا سلام تملكت الله لساتشو يستون شلمات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا قلت يهونا مكفة كفتنا له تلك يهونا دلابنا السفنة قبل فتح مكة. مكة جلت يرقى كمكة فتوى بفيت. فنزلت هذه الآية اتشي قرآن مئرافي وردت جو سورة الفتح كانت في السنة السادسة من الهجرة بعد صلح الحديبية. كساس شقارينا بتأم التبقيني كنبروا كحديبية سممنت بوالا نبر بتأم كبر فتاني صحابوچين يفتنج سممنت نج نبياتين صلى الله عليه وسلم بزا سممنت مسألة لا عمرة والتوسيابكو كزام بوالا مشركوش مكة مدرنا تركتم الناس قبهم بلو ملسواቸው يا الله ملكتنيا بسممنت تملسوا يزاني سيملسوا سيدنا عمر በጣም ከበዳቸው አንቱ ያላህ መልእክተኛው እንዴት እጅ ትሰጣለህ እንዴት ትመለሳለህ አላቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አብሽር አሉት እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝ አላህ ያውቃል የሚያደርገውን በእኔ ላይ አሉ ከዛም በኋላ የተመለሱት የቁርአን ምዕራፍ ወረደች ያ ረሱላህ አላቸው አንቱ ያላህ መልእክተኛ ሆይ አፈትሁን ይህ ፈትህ ነው እንዴ አላቸው ፈትህ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው قال نعم አው قال تمهيدا للفتح مكة للفتح الأكبر لتلقوا جن لتلقوا فتح مكة من دردر ስለነበር ማለት ነው ከዛም ብዙም አልቆዩም ወዲያውኑ ካንድ አመት በኋላ አላህ ድል አርጎላቸው ከፈቷት መካን ማለት ነው على كل حال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ካላቸው በኋላ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ማንም ይሄን አልተባለም ከአንቢያቶች ከሩሱሎች والله لا سيدنا إبراهيم ولا موسى وعيسى ولا نوح ولا زكريا ولا شعيب ولا هود ولا صالح ما ناتشوم إهن التبارك نبياتنا صلى الله عليه وسلم بجا يالفونم يمي متاونم وانجلهن يقربيها اللي ولاتشو بزينو يا الله ملكتنيا منا ودساتشو نقى يوم القيامة بز عرسات أسجناكي بهنو مستبسب يا ميرالي ودابتاجنا آدم لشفاعة لملجاون متعلم يلم السو منجلوني يستوسه نفسي نفسي لال وده نبي الله نوح وده نبي الله إبراهيم وده نبي الله موسى وده نبي الله عيسى كلهم لا أستطيع الكلمين من الجاهل اذهبوا إلى غيري وده إلى أكل يلو نبر ملوت أما نبياتنا صلى الله عليه وسلم زند السنهد يسألوا جوش باتك عليه تسبسبا يمن لا تشومينه أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يالفهم يمي متاونم هاتياتنا الله يقرب لوتال رسول عليه الصلاة والسلام أمي قرماتشو معصوم كموناتشوم معصوم تبوك كموناتشوم الله قل بزي تلك شلمات نبياتنا صلى الله عليه وسلم أكبر واتشوال الشاعر كذي يتفلقوا أن يسألوا جوش ትልቅ አላህ የሚሰጠን ስጦታ ቢኖር በርግጥ ወንጀላችንን ይቅር ማለቱ ነው ነገር ግን ወደ አርስታችን ስንመለስ ጾም ወንጀልን ከማስማሩ በተጨማሪ አጅርን ያሰጣል ማንኛውም መልካም ስራ በ10 እጥፍ ድርብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባዝቶ ለባሮቹ እንደሚከፍለው ማለት ነው ወደ ጾም ስንመጣ ግን የተቀመጠ የሆነ ሐድ የተቀመጠ የሆነ ልክ የለውም ይሄን አክል የጾመ ይሄን አክል አጅር ይሰጣዋል የሚል ነገር ፈልጉ لا في القرآن ولا في السنة ولا حديث الشريفة الصحيحة التقيم طيب الله دبك أو مالت لا إله إلا الله كريم نوقيتاتشن والله شارنو ما دبكوا من ملاكتها كفيو دموزو بتام كبار دوني ملاكتها إلا الصوم صوم سيكر على الله وأنا أجزي به أنا نجم من الدابة إلى الله لا إله إلا الله يسول جو سرابتك عليه لراسة جنو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
ወኢን አሳእቱም ፈለሃ ይላል አላህ። መልካም ብትሰሩ ለራሳችሁ ነው፣ መጥፎም ብትሰሩ በራሳችሁ ላይ ነው ይላል። طيب መልካም ብንሰራ ለራሳችን ነው። ስራዎቻችን በአጠቃላይ ራሳችንን ነፃ ለማውጣት ከአላህ ቁጣና ቅጣት ለማዳን እምንደክምባቸው ስራዎቻችን ናቸው። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢለ ሶም ጾም ሲቀር ካለ በኋላ فهو لي على الله ጾምን ወደ ራሱ አስጠጋው። አው ምን ሰግደው ለአላህ ነው፣ ምን ቀራው ለአላህ ነው፣ ምን ሰድቀው ለአላህ ነው፣ ሐጅ ዑምራ ለአላህ ነው፣ ጅሃዱ ለአላህ ነው፣ ዳዕዋው ለአላህ ነው፣ አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ ዐኒል ሙንከር ሲለቱ ረሒም ማንኛውም ዒባዳ ለአላህ ነው። ቁል ኢነ ሰላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ላ ሸሪከ ለህ። ነገር ግን አላህ ከዒባዳዎቻችን ሁላ ከአምልኮቶቻችንም በአጠቃላይ መርጦ ጾምን ወደ ራሱ አላህ አስጠጋው። ለምን? ቁርአን ላይ ብትመለከቱ ሁለት ዒባዳዎች ለየት ባለ ሁኔታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አጅራቸውን ደብቋቸዋል። አንደኛው ጾም ነው፣ ሁለተኛው ሰብር ነው። አንደኛው ጾም ነው። በዚች ሐዲስ እንደሰማችሁት አላህ فهو لي وانا اجزي به ጾም ለኔ ነው እኔ ነኝ የምመነዳበት ይላል። ሁለተኛውስ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب لا اله الا الله እነዚያ ሰብረኞችንማስ እነዚያ ታጋሾችንማስ ወላሂ ምንዳቸውን ያለ ገደብ ነው መከፍላቸው ይላል አላህ ሱብሃንአላህ። እሺ አሁን ተመልከቱ ኑ ወደዚህ አሁን ጾምንና ሰብርን ብንመለከት ምን ያህል ቁርኝት እንዳላቸው። በመጀመሪያ الصبر ትዕግስት የሚባለው ነገር ينقسم الى 3 اقسام ወደ 3 ክፍሎች ይካፈላል። اولا በመጀመሪያ الصبر على طاعه الله الله በመታዘዝ ላይ መሰበር ነፍስያን ማስታገስ። አላህ በርካታ ትዕዛዛቶችን በቁርአን በሐዲስ አዟል። እነዛ ትዕዛዛቶች ላይ ቀጥ ብሎ ሰብረኛ ሆኖ ታጋሽ ሆኖ መቆም الصبر على طاعه الله ይባላል። ሁለተኛው والصبر عن معصيه الله الله سبحانه وتعالى እንድንከለከል እንድንታቀብ ካዘዛቸው ነገራቶች ራስን መቆጠብ ራስን ማቀብ ማራቅ ያም الصبر عن معصيه الله ይባላል። አላህ በቁርአን በሐዲስ እስቲ አንብቡ ብዙ ምናቃቸው እንደገናም ያልደረስንባቸው ማናቃቸው ማወቅ ያለብን ብዙ ክልከላቶች አሉ። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድንበሮች ናቸው። فإن محارم الله ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክልከላቶች የሁዱዱ ድንበሮቹ ናቸው። ወሰንን እንዳንተላለፍ እንዳንሻገር አላህ ያስጠነቀቀን ማለት ነው። ከነዛ ነገራቶች ራስን ማስታገስ ራስን ማሳበር መከልከል ማገድ ግድ ነው። ሁለተኛው የሰብር ክፍል ነው። ሶስተኛው الصبر على اقدار الله المؤلمه አሳማሚ በሆኑ በአላህ ውሳኔዎች ላይ መታገስ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ህይወት እንደመሆናቸው ዓለም ፈተናዎች አሏት። ብዙ ጣውረዶች መሰናክሎች እንቅፋቶች አሏት። አዎ ማንም እዚች ምድር ላይ መጥቶ ሳይፈተን የሚሄድ የለም። አንቢያቶች ከማንም በላይ ተፈትነዋል። ሱሐቦች በመቀጠል ከማንም በላይ ተፈትነዋል። ስትፈተንባት እቺ ዓለም ሰብረኛ መሆን ታጋሽ መሆን قدر الله ما شاء فعل ማለት የሶስተኛው የሰብር ክፍል ነው። እሺ አሁን ስንመለከት ይህ ሰብር ይህ ትዕግስት የሚባለው ነገር ከጾም ጋር ምን ያህል ከባድ የሆነ ቁርኝት እንዳለው በምትጾም ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ ጊዜ የፈቀደልህ ከሆኑ ነገራቶች በዚህ በተከበረው የረመዳን ወር እንድትታቀብ እንድትቆጠብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲደነግግብን ሲያዘን ግዴታ ሲያደርግብን በጣም ሰብር ይጠይቃል። ወላሂ ወቢላህ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሰብር ይጠይቃል። ብዙሃኖቻችን አልহামዱሊላህ ከምግብ ከመጠጥ ከተለያዩ ስጋዊ ፍላጎቶቻችን ልንታቀብ ልንቆጠብ እንችላለን ለወሩን ክብር ሲባል። እንደገና ብዙ ጊዜ የሚገርማችሁ አንዳንድ ጊዜ ምን ይከሰታል? አንዳንዱ ሰላት እኮ አይሰግድም። ሐታ በረመዳን አላህ ይጠብቀን። ሐታ በረመዳን ሰላት የሚባል ነገር አያውቅም። ነገር ግን በተለይ በሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል የሚኖር ነገር ከሆነ ጾም ላይ ግን ይፈራል። ጾም ላይ ያፍራል። ሰው ፊት በገሃድ መብላትን መጠጣትን አልጾምክም እንደ ይባላል ብሎ ትንሽ ሼም ይዘዋል እንደሚባለው። ሰላትን ከመቁረጡ ጋር ሰላትን ከማቆሙ ከማቋረጡ ጋር ሰላት የሚገርማችሁ ከጾም በላይ ከባድ የሆነ ቦታ አላት እንደ ሸሪዓ። ሰላት ማለት በእኛና በከሃዲያን መካከል ያለች ትልቅ ልዩነት ነች። والله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام በእኛና በነዛ ከሃዲያን መካከል ያለችው ዋና ቃል ኪዳን ዋና ልዩነት ሰላት ናት። እቺ 5 አውቃት ሰላት ስግደቶቻችን ይህንንም የተወ በእርግጥም ይክዳል ከእስልምና ይወጣል። በጣም ከባድ ነው። ነዓም
ከሸሃደተይን ቀጥሎ ከአርካኑል ኢስላም ከእስልምና ማዕዘናቶች እንደ ሶላት በዲናችን ከባድ የሆነ ቦታ ያለው ነገር የለም። ከመሆኑም ጋር ግን እኛ ብዙሃን ጊዜ ከተመለከት ሰው ከሶላት የበለጠ ለጾም ቦታ አለው። ሌላቸው የፈለኩት መጾሙ ሊቀለል ይችላል። በተለይ እንደዚህ አይነቱ ሀገር ላይ በተለይ እንደነዚህ አይነት ቀናቶች ነዓም ሙቀቱ በሚቀንስባቸው ጊዜ የበለጠ ጾም ይቀልህ ይሆናል። ነገር ግን ጾም ሲባል በትላንትናው ፕሮግራማችን ለመተዋወስ እንደሞከርኩትኝ አርዕስቱኛ ከምናስበው በጣም የሰፋን ጾም ማለት ከምትበላው ከምትጠጣው ነገር ብቻ ሆድህን ማጾም አይደለም። ጾም አይንህ ላይ ይገባል። ጾም በጆሮ በምትናገረው ንግግር በምትዳስሰው ነገር በአጠቃላይ በሁለንተና በውስጥህም በውጭህም የምትሰራው ትልቅ አምልኮ ነው። ነዓም ለዚህ እኮ ነው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትላንት በሰማችሁት ሐዲስ ላይ መን ለም የደዕ ቀውለ ዙር ወልዓመለ ቢሂ ወልጀህል ፈለይሰ ሊላሂ ሓጃ ሚን አን የደዕ ጠዓመሁ ወሸራበህ መጥፎን ንግግር ያልተወ ኃጢአትን ያልተቆጠበ እንደገናም ማህይማዊነትን ያልተወ የሆነ ሰው ለአላህ ጉዳዩም አይደለም። ምግብ ውሃ መጠጣት መተውህ ምንም ይሄ ሀጃው አይደለም። አዎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከኛ ምን ይጠቀማል? በአላህ ምግብ መጠጥን እኛን አላህ ከልክሎን አላህ የሚያገኘው ሀጃ አለው እንዴ? ምን አለው? የለም። ለዚህ እኮ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአንተ በሰማችሁት የቁርአን አንቀጽ ላይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኩቲበ ዐለይኩም ሲያም ከማ ኩቲበ ዐለ ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዐለኩም ተተቁን አለ። አሁን እናንተ ላይ ግድን አድርጌያለሁ ጾምን ከእናንተ በስተፊት የነበሩ ህዝቦች ላይ ግድ እንዳደረግኩት ይህም ምክንያቱ ትፈሩኝ ዘንድ አለ። እሺ እዚህ ጋር ጾም ከተቅዋ ጋር ቁርኝት አለው ወይም ተያያዥነት አለው። በተመሳሳይ ሱረቱል ሐጅ ላይ አላህ እነዛ ሁጃጆችን በሀዲይ ካዘዛቸው በኋላ ሀዲይ ማለት ለመካ ምስኪኖች ለመካ ነዋሪዎች የሚበረከት የሆነ ሰደቃ ነው፣ ስጦታ ነው፣ እርድ ነው። ያንን እንዲያርዱ ካዘዘ በኋላ ወልቡድነ ጀዐልናሃ ለኩም ሚን ሸዓኢሪላሂ ለኩም ፊሃ ኸይር ፈዝኩሩ እስመላሂ ዐለይሃ ሰዋፍ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ይህንን ቡድን ግመልም ይሁን ከብትም ይሁን ለውዱህያ ወይንም ደግሞ ለመካ ነዋሪዎች የምናበረክተው ሁጃጆች የሚያበረክቱት የሆነው ሀዲ ትልቅ የሆነ የእስልምና አርማ አድርጌበታለሁ አለ። እሺ እዚህ ጋር ልብ ልትሉት የሚገባ ነገር አላህ ለእስልምና ትልቅ የሆነ አርማ ሲያደርገው አንዳንድ ጊዜ አላህ ምን ይጠቀማል? እኛ በማረዳችን ደም በማፍሰሳችን ለመካ ነዋሪዎች ያንን ሙክት በማቅረባችን አላህ ምንድነው የሚጠቀመው ልትል ትችላለህ። አስከትሎ አላህ ምን አለ? ለን የናለ አላህ ሉሑሙሃ ወላ ዲማኡሃ ወላኪን የናሉሁ ተቅዋ ሚንኩም ላ ኢላሃ ኢለላህ። ለን የናለ አላህን የሚደርሰው ነገር የለም። ሉሑሙሃ ስጋዋም ይሁን ወላ ዲማኡሃ ደሟም ይሁን አላህ ገኒይ ነው፣ የተብቃቃ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእንደዚህ አይነት ጉድለት ከተሞላበት ባህሪ የጸዳ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍጡራኑ በአጠቃላይ አላህ የጸዳና ፍጹም ነው። ባይሆን አላህ ምን አለ? የምታርዱት እርድ ስጋውም ይሁን ደሙ ለእኔ የሚደርሰኝ ነገር የለም፣ ወደ እኔ የሚመጣ ነገር የለም። ወላኪን ነገር ግን ትእዛዜን አክብራችሁ ስትፈጽሙ የናሉሁ ተቅዋ ሚንኩም እናንተ ዘንድ ያለው ተቅዋ ነው እኔ ጋር የሚደርሰው። ስለዚህ አላህ ማንኛውም ትእዛዛቶችን ሲያዝ እስቲ ወላሂ ጠለቅ ብለህ ምስጢሩን ተመልከት። ያንን ትእዛዝ አላህን ፈርተህ እሺ ብለህ ስትፈጽም ስትተገብር የሚመነጭ የሆነ ተቅዋ አለ። በተቅዋ ነው አስለን ይሄ ነገር የሚከሰተው። የዛን ያንን ተቅዋ ነው አላህ ከኛ የሚፈልገው። አሁንም ጾም ላይ ብንመለከት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቅዋችንን ነው የሚፈልገው። በተቅዋ ልክ ለአላህ ባለህ ፍራቻ ልክ ስራህን ታሳምራለህ። ጾምህን ከሚያበላሹ ነገር ብቻ አይደለም ከሚያጎድሉ አጅሩን ከሚቀንሱ ነገራቶች በአጠቃላይ ትታቀባለህ፣ ትቆጠባለህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለየት ባለ ሁኔታ ዛሬ በሰማችሁት ሐዲስ ላይ ጾም የኔ ነው እኔ ነኝ የምመነዳበት፣ ሌላው ስራ ለባሪያዬ ለራሱ ነው ካለ በኋላ ጾም ግን ለኔ ነው እኔ ነኝ ደብቄ የምከፍልበት ካለ በኋላ ትልቁን ምክንያት ሲናገር ምን አለ አላህ? ፈኢነሁ ምክንያቱም ይህ ባሪያዬ ይህ ምስኪን የሆነው ዓብዲ የድዑ ጠዓመሁ ወሸራበሁ ሚን አጅሊ ወሸህወተሁ ሚን አጅሊ ላ ኢላሃ ኢለላህ። አላህ ሲፈጥረን እኛ የሰው ልጆች እንደ ተፈጥሮ ሆኖ ናም ያለ ምግብ ያለ ቀለብ ያለ መጠጥ አንኖርም። እንደገና በተጨማሪ ውስጣችን ላይ አላህ ያደረገው የሆነ መዘንበል ወደ ተቃራኒ ጾታ ማየል የተለያዩ ነገራቶች አሉብን። አዎ የሰው ልጅ እንደመሆነ ማለት ነው።
زين للناس حب الشهوات من النساء ብሎ አላህ ከስምንቱ ዝንባሌዎች ውስጥ የመጀመሪያ የተጠቀሰው ሴቶችን ነው። ከመሆኑም ጋር አላህ ምን አለ? እንድንበላ እንድንጠጣ እንደገና ውስጣችን ላይ ስሜት የሚባለውን ነገር የፈጠረው ጌታ ባሪያዬ አለ እንኳን ሐራም ካደረኩበት ነገር አይደለም የፈቀድኩለትን በሌላ ጊዜ ማለት ነው نعم ሊተቃቀምበት ገር ያደረኩለትን ነገር ይተዋል አላህ በረመዳን አው يدعو طعامه ምግቡን ይተዋል وشرابه متتون يتوال وشهوته سميتون يتوال من أجلي لا نيسلالة لا إله إلا الله صومنيا بتملكته عند سجاجة صومنيا بتملكته عند حجاج وجاله عند معتمروج عند مجاهروج أيلهم صومنيا بتملكته قرآن عند ميكارسو أيلهم صومنيا بتملكته ما مين يوم الكام سر على التسمارو أيلهم صومنيا مهون مياوكو عند الله نو ولا تسوبجا إلا في رمضان أو رمضان لا يبزو كذي بزو هذا نصوم على إلا أصحاب الأعذار الناس يعوزر يا الله شوكان هم مستقر السمع الله فقروا الله شوال بليا كذي سيشالات جو قضى لياود أما صومن ياقن صوري بلا الكبلة السن تربكو كاو كم بيتسبوچنا جو ميعود بترف بسو مكاكل سين كساكس خلاص صومن يا مهون ما يكبته የሚፈልጋቸው ብዙ ዝንባሌዎች አሉ መብላት መጠጣት የተለያየ ነገር ያን ሁሉ ላይ ይታቀባል لا إله إلا الله دبك وعبادة والله استملكته باتكالا يسلمنا مازناته جامستون ميو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلس بملاس مننا قروا مسكر قال نو وهكذا يقام الصلاة إيه بقلس يتياين من سجدوا الله دفاك أنا منه وهكذا يتاو الزكاة زكاة سنست كجنزباتشن يمسكين حقا وتنسن مزوت نعم بقلس نو من سنو قلس نو ما نبايوك بيانس دبك يستتشالو بتل يستهوا أكل بيانس يوكال نعم وهكذا الحج والعمرة عندنا أمستنيون ما زال بتملكت حجنا عمرنا لك ندزاو حج سنسرات تفزم أنت كحجاج تشمونه يتاوقات أما أردتنيو ما زنقل صوم رمضان يهنن صوم يتبالو نقر باتكالي رمضان بتشاسهم بمان يوم ساعة من صوماتشو سنة صومج بدبك نو متسارو لسولج كالتناقر كبستكر ما يوكبها أو لازينو دبك ونج عبادة سلونج اللهم دبك عجر تملكت لأن الجزاء من جنس العمل مكنيات من ده بس راهم سيئا الله بيقبلونا أنت وستهن إياك أتلكو بسو كفلابوته إياك قركو كسميته إياك ورتكو رقت تارقه نفسيا سيقا بيكون فلابوته الشتة ستارقات يساني الله أي مرة متمات إلى الله والله قد يوم ما يدلم نقول كن لما بلا يتوكون دونه من أجلي الله يقول الزاكون لا نبلو إيالكون ويتونوا مقبول متتون سميت في اللغتون لا نبلو إيتونوا لا زاكون الله دبك واجر لا إله إلا الله وأنا أجزي به أني ننيم من الدوال أني ننيم كفلوال كذا بولا بمزعومه مكنيات ميمتون بمانين يوم نقراتوج الله زند تلك هنا درجة لستاتشو درجة لا مثالي يا فهترا لا إله إلا الله ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው ተለምዶ ነው طبيعه ተፈጥሯችንም ነው ማዒዳ የሆድቃ ከምግብ ሲራቁት ከውስጥ የሚወጣው ሽታ አፈን ትንሽ ጠረኑን ይቀይራል ሐቅ ነው ብዙ ጊዜ በሰዎች መካከል ራኢሃ ከሪሃ በጣም የሆነ የሚጠየፉት የሆነ ሽታ ነው ያለው ከአፍ የሚወጣ ነገር ማለት ነው ያ ሽታ ራሱ በምን ምክንያት እንደተከሰተ ረቡል ዓለሚን ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያየዋል لا إله إلا الله رسول عليه الصلاة والسلام منالو لخلوف فم السائل يزاد ومن يا فترنالو أطيب عند الله الله زند والله ما زال لوالو من ريح المسك مسك كتبالو مدراج الله أل كتبالو ود شتو لا سنوال كذا شتو يبلت ما زال لوالو سبحان الله تملكت አፈ እንደዛ እየሸተተ ነገር ግን መሽተቱ ይወደዳል ማለት አይደለም ከፊል ፉቃዎች ከከሳት በኋላ ነው ብዙ ጊዜ የሚሸተው በዛ ሰዓት ሲዋካ ተጠቀም መሽተቱ ራሱ ይፈልጋል ይላሉ ይህ ተመራጭ አይደለም አው ምን ጊዜ ሙእሚን አማኝ ንጽህናውን መጠበቅ አለበት ከንጽህናዎቹ ውስጥ ደግሞ አንድ ያፉን ሽታ ያፉን ጠረን መቀየር አለበት ና መፋቂያ በማንኛውም ሰዓት ቢፍቅ ተመራጭ በተለይ ለየት ባለ መልኩ ከውዱ በፊትና ከሰላት በፊት ማለት ነው አሻይ ነገር ግን ያ የሚሸተው ሽታ ምን ያህል አላህ ዘንድ ቦታ እንዳለው ተመልከት والله ሽታው መጥፎ ቢሆን ለሰው ልጆች ነው አማ አላህ ዘንድ በምን ምክንያት እንደመጣ ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ብለህ የተራብክ ለሱ ብለህ የተጠማህ ነው ስለዚህ اخواني بالله ማንኛው في جناب الله وفي مرضات الله
ወፊ ሰቢልላህ ለአላህ ብለህ በአላህ መንገድ ላይ ለአላህ ባርነትህን እያረጋገጥ አምልኮን እየፈጸምክ የሚከሰቱ ነገራቶች አላህ ዘንድ ትልቅ የሆነ ቦታ ይሰጣቸዋል። ተመልከት፣ ለምሳሌ የሙጃሂድ በአላህ መንገድ ላይ ታግሎ የሞተ የሆነ ሰው ደም ስትመለከተው አንተ ደም ነው። ሩበማ የተወሰነ ልትጠየፈው ትችላለህ። ነገር ግን አላህ ዘንድ እንደዛ አይደለም። ፈለውኑ ለውኑ ደም ወሪሑ ሪሑ ልሚስክ አሉ የአላህ መልክተኛ። ስታየው ደም ይመስልሃል አሉ። ነገር ግን ነገ የውመል ቂያማ አላህ ዘንድ ደሙን እያፈሰሰ ነው ያ ሙጃሂድ ያ ሸሂድ የሚመጣው ያ ሰማዕት በአላህ መንገድ ላይ የተገደለው ማለት ነው። ሊተኩነ ከሊመቱላህ አልዑልያ የአላህ ቃል ለፖለቲካ ብሎ አይደለም፣ ወላ ለዱንያዊ ጥቅማጥቅም ብሎ አይደለም፣ ወላ ለሀገር ብሎ አይደለም፣ ለዲን ብሎ ፊ ሰቢልላህ ለአላህ ብሎ ለከሊመት ተውሂድ ለላ ኢላሃ ኢለላህ ብሎ ያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደለው ሙጃሂድ ሰማዕት ለየት ባለ ሁኔታ የውመል ቂያማ ሲመጣ ደሙን እያፈሰሰ ይመጣል አሉ የአላህ መልእክተኛ። ፈለውኑ ለውኑ ደም ወሪሑ ሪሑ ልሚስክ ከለሩ የደም ከለር ይመስላል አሉ። ነገር ግን ሽታው ግን የሚስክ ያህል መዓዛ አለው አሉ። ተመልከት፣ ልክ የዚህ ጾመኛ አፍ እንደ ሚስክ ነው የሚሸተው ያሉት ነቢይ፣ የዛ ሙጃሂድ ደም እንደዛው የሚስክ ሽታ አለው አሉ። ምን ያሳያል? በአላህ መንገድ ላይ የሚመጡ ማንኛውም ነገራቶች ቦታ አላቸው። ወላሂ አላህ ዘንድ እይታ አላቸው፣ ሚዛን አላቸው። ለምሳሌ ምን አሉ? ዓይናኒ ላ ተመስሁምና ሁለት አይኖች እሳት አትነካቸውም አሉ። ዓይኑን ባተት ፊ ሕራሰትን ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ ጥበቃ ያደረች የሆነች አይንና ወዓይኑን በከት ሚን ኸሽየቲላህ አላህን ፈርታ ያነባችው አይን እሳት አትነካትም አሉ። እንባ ኖርማል ነው። ብዙ ጊዜ በተለያየ ምክንያት ልታለቅስ ትችላለህ። ነገር ግን እንባዎች ከእንባዎች ይለያል። የእንባ ጠብታዎች ከፊሉ ከከፊሉ ይለያል። ልብህ ላይ ካለ ተቅዋ፣ ልብህ ላይ ካለ የአላህ ፍራቻ ተነስታ አይንህ ያነባች እንደሆነ አንድ ዓርሽ ጥላ ስር ከሚጠለሉት አንዱ አንተ ነህ። ሁለት ደግሞ ያቺ ያነባች አይን እንደ ዋዛ አትቀርም። ስለዚህ ኢኽዋኒ ፊላህ የምንሰራቸው ዒባዳዎች አንዳንድ ጊዜ ዓዳ ይሆኑብናል ሳናቃቸው። ዓዳ ማለት ባህል ማለት ነው። በተለይ ለየት ባለ መልኩ በሙስሊም ማህበረሰብ መሃል ስንኖር መስገድ፣ መጾም፣ ዘካ መስጠት፣ ተቸገረን መርዳት የመሳሰሉ በጎ ተግባራቶች ሳናውቀው ከሰው ጋር እየተኗኗርን እየሰራ ነው። በተለይ ደግሞ ከልጅነታችን ጀምሮ ካደግንባቸው አንዳንዴ ሳናስበው ዓዳ ይሆኑብናል። ዓዳ ማለት ተለምዶ ማለት ነው። خلاص ኖርማል ነው እንደሚባለው በአመት አንዴ ረመዳን ይመጣል። 3 ጾም አይቶ መጾም፣ ከምግብ ከመጠጥ ሲቆጠቡ አይቶ መቆጠብ፣ ጾር ሲበሉ አይቶ መብላት፣ ከዛ በኋላ ሲያፈጥሩ አይቶ ያንን ሞቅ ደመቅ ያለውን ያንን ደስታ መካፈል። ከዛ በኋላ خلاص ሌላ ትርጉም የለውም። ሌላ ውስጥ ላይ የሚሰራው ስራ የለም። ለምን? ጾሙ ባህል ሆኖብናል። ወአተለ ሰላትን ብንመለከት አንዳንድ ጊዜ ምን ይከሰታል? ሳናውቀው ተለምዶ እናደርገዋል። ሰዎች ሲሰግዱ ሁሌ እያየን ከልጅነታችን እናድግበትና አዛን ሲባል መስጊድ መሄዱ ዱዓ አድርጎ ከዛም ደፋ ቀና ብሎ ወደ ቤት መመለስ። ምን እየሰራው ነው? ማን ያዘዘኝ? ምንድነው ጥቅሙ? ብተወስ ጉዳቱ ምንድነው? ከዚህ ዒባዳ ማገኘው ውስጣዊ ምስጢርስ ምንድነው? ይህንን ተፈኩር የሚያደርግ ብዙ ጊዜ የሚያስተነትን አትመለከትም። ለአይደለም እንዴት ተርበህ ተጠምተህ ስንትና ስንት ከሆኑ ውስጣዊ ፍላጎቶች ታቅበህ እንዲሁ በከንቱ እንዲቀርብ ለምን ትፈልጋለህ? እያንዳንዷ የምትደክማት ድካም፣ እያንዳንዷ የምትለፋት ልፋት ሚዛን ላይ ቦታ እንዲኖራት ከፈለክ ውስጥህ ላይ በደንብ ቦታ ስተው፣ ውስጥህ ላይ በደንብ ኢህቲሳብ አድርግበት። ለዚህ እኮ ነው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን ቃመ ረመዳን ኢማናን ወህቲሳባ ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢ። ዝም ብሎ መራብ መጣማት ምን ዋጋ አለው? ነገር ግን የረመዳንን ወር ጾመ ኢማናን በአላህ አምኑ፣ ኢማናን ቢወዕድላህ የአላህን ቃል እውን ብሎ አዎ ማመን ባለበት የእምነት ማዕዘናት በአጠቃላይ አምኑ፣ በመጨረሻውን ቀን አምኑ። ይህ ትእዛዝ ከአላህ ዘንድ እንደሆነ አረጋግጡ። ወህቲሳበን ኢህቲሳብ ማለት ክፍያውን ፈልጉ፣ ሂሳብ እያደረገ ማለት ነው። አላህ ጾም ብሎኛል፣ ከጾም ይሄን ያክል ክፍያ አለ ብሎኛል። ስለዚህ እጾማለሁ፣ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል እጠብቃለሁ፣ የእሱን ትእዛዝ እፈጽማለሁ። ኢህቲሳብ በደንብ አድርገህ እየተሳሰብ አዎ ያ አላህ የውላንተ ብዬ ጾሜያለሁ፣ እባክህን ከጾም የረሃብና ጥማትን ብቻ አይሁን ማተርፈው። በደንብ ኢህቲሳብ አድርግ። ይፈልጋል አላህ በእያንዳንዱ በምንሰራው ስራ ኢማንን ወህቲሳባ መስፈርት ነው። ስለዚህ ስንጾም ኢኽዋኒ ፊላህ በአመት አንዴ ረመዳን መጣ خلاص ተለምዶ አድርገን አንያዘው። ወላሂ እንዴት እያንዳንዱ የምንሰራው ስራ ለማን ብለን እንደምንሰራ ሽዑር እናድርግ፣ ስሜት ይኖረው ውስጥ ላይ
የዛኔ ወላሂ ያንድ ቀን ጾም ህይወትህን ትቀይረዋለች። ወላሂ ያንድ ቀን ጾም ሙሉ ኃጢአትህን ታስምራለች። ለዚህ ነው እኮ በየሌሊቱ ዑተቃዎች አሉት አሉ የአላህ መልእክተኛ፣ ነፃ የሚያወጣቸው ባሮች አሉት ከጀሃነም እሳት ያ አላህ። ከዛ አስፈሪ አሰቃቂ ዓለም፣ ከዛ ላ ዩዓዚቡ ዐዛበሁ አሐድ፣ እንደሱ አይነት አቀጣጥ ማንም አይቀጣም የካለለት የሆነ ዓለም ነፃ የሚያወጣቸው ባሮች አሉት። ከነዛ ባሮች እንደሆነ የምንችለው የምንታደለው ለእንደዚህ አይነቱ ሽልማት የምንበቃው የምንሰራቸው ዒባዳዎች በደንብ ሴንስ ነው የሚባለው ስሜት ይኑረው ስንሰራው። ለማን ብዬ እንዴ? አው ኢኽላስ ይኑራል ለአላህ ብለን ይሁን። የዛኔ ወላሂ አንድ ረካዓ አንድ ስጁድ ህይወትህን ሙሉ ታበራዋለች። ያለፈውን የጠቆረውን መዝገበን ሁላ ትደመስሰዋለች። ለዚህ እኮ ነው ብትመለከቱ ሷሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም ወላሂ ወቢላህ ከብዙ ዑባዶች ብትመለከት ታነጻጽረው ዒባዳ መጠናቸው ይህን ያክል የበዛ እኮ አይደለም። ነገር ግን ማንኛውም ዒባዳ ሲሰሩት ጀሰዳቸው ብቻ አይደለም የሚሰሩት፣ ሙሉ ውስጣዊ ማንነታቸው ነው የሚንቀሳቀሰው። አዎ ብዙ ጊዜ እኛ ትኩረት የምናደርገው ቢከثرة الأعمال ስራ ማብዛዛት ላይ ይህ ጥሩ ነገር ነው ወሳሪዑ ስለተባለ። ነገር ግን ኢኽዋኒ ፊላህ ለየት ባለ መልኩ ትኩረት ማድረግ ያለብን ما هي نتائج الأعمال على القلوب። አዎ ምን ለካ እየደከምክ እኮ ነው እየለፋህ እኮ ነው ለተፈጠርክለት ዓላማ ጠዋት ማታ ደፋ ቀና እያልክ እኮ ነው እንዴ። እንደሌላው መሆን እኮ ምን አቃተ? እንደሌላው ለመሆን ምን ከለከለ? ነገር ግን አንተ የአላህ ባሪያ ነኝ ብለህ ስንትና ስንት ከሆኑ ስሜታዊ ፍላጎቶችህ ታግደህ ተቆጥበህ ርቀህ መጥተህ ለአላህ ባርነትን ስትፈጽም በዛው በደከምከው ልክ ክፍያህም ልታጣ አይገባህም። ያ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ነታኢጅ الأعمال على القلوب የሥራ ውጤቶች በልቦቻችን ላይ በደንብ ተጽዕኖ ሊኖራቸው ይገባል። አዎ ስትሰግድ በዛ ሰላትህ ካለፈው ማንነትህ ልትቀየር ይገባል። ስትጾም በአንድ ቀን ጾም ከዛ ከማንነትህ የሆነ ያህል ስቴፕ መራመድ መቻል አለብን። ለዚህ ነው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሁለት ሰሃቦች ነበሩ። አንዱ ጂሃድ ላይ ሞተ። ጂሃድ ላይ ልብ በል ፊ ሰቢልላህ ተገደለ ሞተ። አንደኛው ጓደኛው ከሱ በኋላ አንድ ዓመት ኖረ። ረመዳንን ወር አላህ አደረሰው ጾመ። ከዛም በኋላ የሚቀጥለው ዓመት ላይ ታሞ ሞተ። ጂሃድ ላይ አይደለም የሞተው። ከዛም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦቻቸውን ጠየቁ፣ ከም ተረውነ በይነ ሀዘን በእነዚህ ሁለት ባሮች መካከል ምን ያህል ልዩነት ያለው ይመስላችኋል ሲሏቸው ሰሃቦች የመጀመሪያው ሰማዕት ነው አሉ። እንዴ ሸሂድ ነው እኮ በአላህ መንገድ ላይ እኮ ደሙ የፈሰሰው እንዴት አንቱ የአላህ መልእክተኛ ምን ውድድር አለው? የመጀመሪያው በላጭ ነው እንጂ ብለው ገመቱ። የዚህ ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ያ ጓደኛው ሁለተኛ ላይ የሞተው ቀጥሎ አንድ ዓመት ዘግይቶ ረመዳንን አላህ አድርሶት ረመዳንን ጾሞ የሞተው ጓደኛው በደረጃ ወላሂ ከሰማይ ያህል ይበልጣል አሉ። ከምድር እስከ ሰማይ ባለ ርቀት ይበልጣል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ መኖርህ ሙእሚን እስከሆንክ ድረስ በራሱ ትልቅ የሆነ ቀዳሚ ያደርግሃል። አዎ በማንኛውም መልካም ስራ ላይ የበለጠ በላጭ ያደርግሃል። ነገር ግን ይህ ሊሆን የሚችለው የምንሰራቸው ዒባዳዎቻችን በየዕለት ዕለቱ ሊቀይሩን ሊያሻሽሉን ስነ ምግባራችንን ሊለውጡን ይገባል። ኢኽዋኒ ፊላህ ካልሆነ ብዙ ጊዜ እኛ ችግራችን ምንድነው? ረመዳን ይመጣል እንጾማለን፣ አላህ ያገራለት እንቆማለን፣ ሰደቃ እንሰጣለን፣ ቁርአን ላይ ማሻአላህ ተሳትፏችን ልዩ ነው፣ መስጂድ እናሞቃለን። ረመዳን ወጣ ወደ መጀመሪያ ሐል እንመለሳለን። አሁንም ነፍሰል ኸበር አመት ለአመት ይመጣል ረመዳን ያው ነው፣ ምን ቀየረው ነገር የለም። ረመዳን ህይወታችንን የማይለውጠን ነገር ከሆነ እወቁ ወላሂ ለአዚም ከረመዳን እያተረፍን ያለነው በራሳችን ላይ ሁጃ ነው፣ ረሃብና ጥማትን። ከረመዳን እያተረፍን ያለነው ረሃብና ጥማትን፣ ልፋትና ድካምን ብቻና ብቻ ነው። አላህ ይጠብቀን። ከዛም በባሰ መልኩ ደግሞ እርግማንም መጥቶበታል። ትላንት በሰማነው ሐዲስ ላይ ጅብሪል አለይሂ ሰላም የአላህ መልእክተኛ ሚንበር ላይ ሲወጡ አንደኛው ደረጃ ላይ ቆመው አሚን፣ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ቆመው አሚን፣ ሶስተኛው ደረጃ ላይ ቁጭ ብለው አሚን አሉ። ሰሃቦች ሰምተውት የማያውቁት ነገር ነው። ከአላህ መልእክተኛ ተመልክተውት የማያውቁት ነገር ነው። ምንድነው አንቱ የአላህ መልእክተኛ ምን ሰማው ምን ናየው ነገር በተለምዶ የማያደርጉት ነገር ነው ብለው ሲጠይቋቸው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ቅርብ ሰዓት መጣኛል። ከዛም በኋላ من أدرك رمضان የረመዳን ወር አግኝቶ ሲያበቃ ወለም ይغفر له ወንጀሉ ያልተማረ ኃጢአቱ ይቅር ያልተባለ فأبعده الله كرحمته ያርቀዋልና فقل آمين آمين بلال فقلت آمين آمين أكون ومن ذكرت عنده ያንተ ስም ሲወሳ ሰምቶ ولم يصلي عليك
በእርሱ ላይ ሰላዋትን ያላወረደ ፈአብዐደሁላህ አላህ ከራህመቱ ያርቀው። ሰሉ ዐለ ነቢ اللهم صل وسلم عليه። ሶስተኛው ወመን አድረከ ዋሊደህ አባት እናቱን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አቆይቶለት ኪላሁማ አው ኢሕዳሁማ ሁለቱም ወይንም አንዳቸውንም ቢሆን ወለም ይግፈር ለህ በሌላም ዘገባ እንደመጣው ወለም የድኹል ቢሂመል ጀነ ወንጀሉ ያልተማረ ወይንም በእነሱ ሰበብ ጀነት ለመግባት ያልታደለ ፈአብዐደሁላህ አላህ ከራህመት ያርቀው። የወላጅ ሐቅ የአባት እናት ሐቅ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ እንደ ኢስላም አላህ የሰጣቸው መብት በጣም ከባድ ነው። አላህ ከነሱ ሐቅ ይጠብቀን። እናም ኢኽዋኒ ፊላህ ከነዚህ ሶስት እርግማን ከወረደባቸው ሰዎች አላህ ያርቀው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚን ያሉበት ሰው አንዱ ረመዳን የመሰለ አጋጣሚ ይህን የመሰለ እድል አላህ ሰጥቶት ሲያበቃ መጠቀም ያቃተው ምን ያህል ወላሂ መከልከል ነው። ምን አይነት ሒርማን ነው። ላኢላሃ ኢለላህ ምን አይነት ሸቅይነት ነው። እድለቢስነት ወላሂ ምን አለ እዚህ በአላህ የሆነብን ምንድነው ዑዝራችን? አላህ ዘንድ ብንጠይቅ ምንድነው መልሳችን? በረመዳን ህይወታችን ላይ አዲስ ምዕራፍን መክፈት ካቃተን፣ በረመዳን ኃጢአታችንን ማስማር ካቃተን ተጣሪ የተጣራ ያ ባጊየል ኸይር አቅቢል ላኢላሃ ኢለላህ ወያ ባጊየ ሸር አቅሲር አላህ ነው ያደረገው ይህን ተጣሪ የምደው አንተ ኸይር ፈላጊ ሆይ ተቅጣጭ ወደ አላህ ና አቅቢል ወያ ባጊየ ሸር አቅሲር አንተ ክፉ የሆንክ ሰው አንተ ክፋትን የምትፈልግ የሆንክ ሰው ተቆጠብ ከክፋትህ። ጊዜው አልደረሰም አሁን የምትመለስበት ወደ እኔ አሁንስ የምትጸጸትበት ጊዜ አልደረሰም ወይ? አለም ያእኒ ሊለዚነ አመኑ አን ተኽሸዐ ቁሉብሁም ሊዚክሪላህ እነዛ አማንያን ልቦናቸው ለአላህ ተግሳጽ ለአላህ ምክር ልትንበረከክ ልትዋረድ አልደረሰም እንደ ጊዜዋ እያለ እኮ ነው አላህ። ጠይብ እንዲህ አይነቱ ምክር በረመዳን ካልቀየረን በረመዳን ካልለወጠን መች ሊለውጠን ነው ኢኽዋኒ ፊላህ? ስለዚህ አደራ በአላህ ይሆንብን ሁላችንም ወላሂ ሁላችንም። አዎ የታወቀ ነው በረመዳን ያለው ነሻጥ በረመዳን ያለው ድባብ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለው ተሳትፎ በተለያየ ዒባዳ ላይ የሚገርም አላህ ይጨምር አላህ ሁላችንን የሚቀበል። ነገር ግን ይህ ኢኽዋኒ ፊላህ በቂ አይደለም። አላህ ማለት በረመዳን ብቻ የሚገዙት አምላክ አይደለም። አላህ ማለት የረመዳን ብቻ ጌታ አይደለም። አላህ ማለት የረጀብም የሻዕባንም የሸዋልም ጌታ ነው። ስለዚህ ኢኽዋኒ ፊላህ አደራ አደራ ትላንት እንደሰማችሁ ረመዳን ባይሆን ትልቅ የመለማመጃ ወር ነው። እንድንለማመድ በጥሩ ነገር ላይ እንድንሳተፍ ከመጥፎ ነገር እንድንታቀብ አላህ የሚያለማምድበት ለባሮቹ በደንብ አድርጎ ጊዜ የሚሰጥበት የሆነ ወር ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነቱ ጊዜ ተጠቅመን ለተውበት የተገራን ሰዎች ሆነን ወደ አላህ ተመልሰን ህይወታችንን አድሰን በአዲስ ነሻት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ወኔ በአዲስ ሙራድ ወደ አላህ ተመልሰን ዳግም ወደ ወጣንበት ወደ ሸይጣን መረብ እንዳንገባ ዳግም ወደ ወጣንበት ወደ ነፍስያ መረብ እንዳንጠመድ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሸሽተን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቀጣጭተን የምንችለውን ያህል ወላሂ መልካም ስራ ላይ ተሳትፏችንን በደንብ ለአላህ አሳይተን ልክ ረመዳን ሊያልቅ ሲል ያ አላህ ከእንደዚህ አይነቱ ኑር ከእንደዚህ አይነቱ ቀና መንገድ ከእንደዚህ አይነቱ ህይወት እባክህ ወደ ኋላ እንዳትመልሰኝ። አላህ የተቀበለህ እንደሆነ በተለይ ለየት ባለ መልኩ ያቺን ምሽት ያቺ የተቀደሰች የሆነች ሌሊት ለይለቱል ቀድር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩን ሚን አልፊ ሸህር ያለላት የሆነች ሌሊት እንደምታውቋት በረመዳን ነች። በተለይ ለየት ባለ መልኩ እኛ ሙስሊሞች በመጨረሻው 10ኛው ቀን ላይ ጠብቁ ተብለን በመጨረሻው 10ቱ ሌሊቶች ላይ እንፈልጋታለን። አላህ ያገራለት ኢዕቲካፍ ገብቶ አላህ ያገራለት ካሁን ውስጥ የምንችለውን ያህል 20ውን ቀን ተጠቅመን ስራችንን ቦታ ቦታ እናስይዝ። ከዛም በኋላ የመጨረሻዎቹ 10 አዋኺር ሲመጣ ምንችለውን ያህል የአላህ መልእክተኛ ኢዛ ደኸለል 10 የመጨረሻው 10ቱ ሲገቡ ምን ያደርጉ ነበር? ሸደል ሚዘር ተጥቃቸውን ያጠብቁ ነበር በደንብ አድርገው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቤተሰቦቻቸውን ይገለሉ ነበር። ከዛ በኋላ መስጂድ ይገቡና 10ሩንም ቀኑንም ምሽቱንም ከእንቅልፋቸው ቀንሰው ቤተሰቦቻቸውን እየቀሰቀሱ ሌሊቱን ሙሉ ሀይ ያደረጉ ኢባዳ ያደርጉ ነበር። ያቺን ምሽት ፍለጋ ማለት ነው። የተገጠምክ እንደሆነ ያቺ ምሽት ማለት የዓመታዊ ክስተት በአጠቃላይ የሚወሰንበት ነው ከረቡል ዓለሚን ወደ መላእክቶች የዓመቱ ቃደሮች በአጠቃላይ የሚደነገግበት የሆነች ምሽት ናት። ለዚህ ነው አላህ ፊሃ ዩፍረቁ ኩሉ አምሪን ሐኪም ያለው። በሷ የዓመታዊ ክስተቶች በአጠቃላይ ጥበብ በተሞላበት መልኩ ይደነገጋል አለ። የዛኔ ዱዓ ስታደርግ የገጠመህ እንደሆነ ያ አላህ እንደው ከሸክዮች ጽፈኸኝ ከሆነ እባክህን ከሱዓዳዎች ከነዛ እድለኞች ከነዛ ከሚድኑ ባሮች መድበኝ። አላህ ከሰማ አላህ ከተቀበለ ነጃ ወጣህ ማለት ነው።
ስለዚህ ከአሁኑ ጀምሮ ልንዘጋጅ ይገባል ኢኽዋኒ ፊላህ ምን ችሎን ያህል ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል ይያልኩኝ ራሴንም እናንተንም አስታውሳለሁ ውስጤ ላይ የነበረ ስሜት ነበር ያንን ለመግለጽ ሳላውቀው ብዙ አቆየዋችሁ ጾመኞች ናችሁ ወሩም የረመዳን ወር ነው የቁርአን ወር ነው ለየተባለ መልኩ እኛ ማንያ በቁርአን ላይ ብናዘወትር ይመከራል የቁርአን ሰዓታችሁንም ከሸማዎቹ ለአላህ ስትሉ አፍበሉኝ ወጀዐለኒ አላሁ ወኢያኩም ሚነ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا